आम दुज जानी तेणुक एवं कौन कर ना तुम्हें मत बरण कर तुम्हें मोर प्राणी ग्रहण कर आम सब दुज सुख रहा किंतु से राजा शल्य कौन कले ना आउ हबनी कौन ना भीष्म द्वारा तू ए दान मोर जो कन्या को भीष्मदेव जीतिक नहीं गले भीष्मदेव मत मो पाक पठेले ना एटा माने दान मु कुकुर कि नहीं 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 मु कुकुर नुहे मु पिठी देखी युद्ध क्षेत्र पिठी देखा लोक नुहे तो केवल तुमरी बोली मु युद्ध रे हारी गली तेणुक मु तुम सहित कौन संपर्क रखी तुम ए यथाशीघ्र एठू चली आउ किछि न कही अनेक दुख गला अम्बी अम्बा अम्बा बहुत दुख प्रकाश कला जीवन नष्ट हो गला मोर कौन करी जिते बाहर को आसुँच मन गोटे स्ट्राइक है कौन ना जदि मत भीष्म विवाह करता मो बह किंतु जी अच्छे राजा ए चित्रसेन से तो मत जीतिनी तेणु मुझे विवाह करी तो से मन मन संकल्प कला कौन ना मुझे एक विद्या शिखी नहेले एमती एक विशाल पुरुष सहित बलशाली पुरुष सहित संपर्क रखी निजे माने मनईदेवी मनईदेवी जे से जमी भीष्मदेव को मारि गोटे संकल्प कला जे मु भीष्मदेव को केमे मारि हुए तो मुझे मारि नहेले मुझे योद्धारे बल जी अधिकारी द्वारा मारि तो आस्ते आस्ते कौन कले ना घर को जाइए कहीं घर तो स्वयंवर जीतिक आनी ना से समय थे जीतिक नहीं गला पुत्री बाहुड़ी बाहरी बापा घर तो आस्ते आस्ते कौन कल ऋषि मुनि ऋषि घंच जंगल को प्रवेश कला घंच जंगल प्रवेश कला एक मुनि ऋषि आश्रम पड़ा आश्रम से रहिले बहुत मन दुख ऋषि पचारे हे पुत्री तुम है कौन कौन कथा सब कथा कहले जे एमती एमती कथा भीष्मदेव मत जीतिक आनले किंतु शल्य मत नवाई पराजी हो सी कहले जो ऋषि कहले कहले एथिरे तो भीष्मकर किसी दोष ना तुम भीष्म को पूर्व कही था तुम बापा माँ को पूर्व कही पार था भीष्म को पूर्व कहते से तुमको छाड़ी था तो तुम ये लाज विषय किसी कही पारे तो कहले तुम तुम कि प्रकार साहाय्य कर ना मत गोटे साहाय्य कर कौन साहाय्य ना साहाय्य गोटे मु केमिति भीष्म को पराजित करी भीष्म जीवन को मु पूरा भस्मीभूत करने जाऊँगी भीष्म से जमी भस्म हो और भीष्म एक रही मुठे पाउंस जमी हो मत सेमती दरकार ठीक अच्छे तुम तुम मानसिक स्थिति ठीक नहीं तुम ए आश्रम रुह मुझे गोटे व्यवस्था करुँच हाँ ठीक अच्छे से मुनि साधु मान तो स्वभाव सेमती ना समस्त देखिले से करुणा हृदय समस्त आपणे नि माँ मान माँ भाया देखती पुरुष मानक निजर पिता भाया ससम्मान देखु युवती जड़े अच्छा ऋषि घरे से ना एवं किसी अच्छा तो जहाँ भी हो तो ये कौन कले मुनि ऋषि कहले कौन जड़े अच्छा सी हूँ किए ना जगत गुरु परशुराम जी भगवान परशुराम जे कि भीष्म गुरुदेव से ही केवल परास्त करें आउ कहीं केमी जीवा ना प्रियतम शिष्य हठात कौन कला कहे ना भगवान आम जहाँ खोजु भगवान ता हमको दे दियंती भल हो कि खराब हो देखो चोर चोरी करने जाऊँगी से भगवान डाकुच ना हे प्रभु आज जहाँ भी हो लाख लाख शुक्रिया तेरा प्रभु आज तो बचा लेना कहते ना कहते हे प्रभु आज दिन टाइम बचे दियो भगवान पचार पुलिस जो खोजा जाऊँगी कहले हे प्रभु आज गोटे बड़ क्रिमिनाल मो हाथ में पड़ जाए ना मो पोस्ट बढ़ी जाओ 3टा स्टार 4टा स्टार हो तो समस्ते भगवान डाकुच भगवान मतलब से भाया खेल करमती जीव मान दौरान सुजोग दौरान ठीक से भाया अंबा भावुची पितामह भीष्मर मृत्यु भगवान अनन्य भक्त पितामह भीष्म बहुत निकटतम भक्त तो भक्तर मृत्यु चाहूँगी अंबा ताको भगवान जगेदेले लीला भगवान लीला कर भगवान जगेदेले कौन है ना हठात दिने कौन है परशुराम अति निकटतम शिष्य आसिले से आश्रम सी आश्रम आसा समय ऋषि मुनि ऋषि सब कथा कहले सब जमी बंधु आपणार नीति नियम सम्मान सब सत्कार है सब बस आलोचना कले एक कथा जे अंबा एवं मो आश्रम अच्छी अंबार दुख तुम किसी बुझ कौन दुख ना ये कथा हाँ ठीक अच्छे ध्यान बसला देखिले गुरुदेव अच्छा गोटे महेंद्रगिरी ठीक अच्छे काली गुरुदेव आस स्वयं गुरुदेव आस अंबा सहित देखा कर ठीक अच्छे
ठीक परदिन से गुरुदेव आसिले भगवान परशुराम आसुचंदी विशालकाय शरीर गौर तप्त कांचन पूरा जगमग होउचंदी तांकर पेकरे पड़ी गोटे स्कंधरे एक माला पड़ी आसुचंदी भगवान परशुराम अवतार जे कि 21 थर धराधाम को निक्षेत्र कर देते रागिकी क्षत्रिय वंश को 21 थर जाक निपात कर देते केवल ब्राह्मण को क्षत्रिय राजा को मारे ब्राह्मण मान दान करेंगे तो सी आसिले सब कथा कहले अंबा सब कथा कहले या घटना परशुराम विचार कले अरे पुत्री अरे अंबा तू तो आउ थे विचार करना भीष्म मृत्यु चाहू तू कहला मोर तो गोटे इच्छा भीष्मर मु चाहूँ भस्म भीष्मर भस्म हम भीष्म नहीं भस्म हम पाउंस हो पूरा मृत्यु मु चाहे भीष्मर छारखा आश्चर्य कथा अरे पिता मो भीष्मर किसी दोष नहीं मु केमिति जीवी से मोर शिष्य मु ता सहित केमिति युद्ध करिवि ठीक अच्छे किसी व्यवस्था करिया कहले किसी चिंता करना मु कहबी पिता मो भीष्म को मु कहिदेबी आ मु शल्य को कहिदेबी राजा शल्य से तोर प्रीति थिला तो राजा शल्य को मु कहिदेबी से तते गोटे माने गोटे राग आखिर अनेबेनी से तते तोर पानी ग्रहण करी से तते रखियो सुन्ना पिला पर महारानी भला तते रखियो कहले नहीं मु शेष को चाहे मोर गोटे इच्छा पिता मो भीष्म जेंति भस्म हो ठीक अच्छे पितामह भीष्म को डाकिले संगे संगे डाकिले पितामह भीष्म आसिले कहले देखो पितामह भीष्म तमें एवं जेहेतु तमें राज्य से काशी राजर जो स्वयंवर को जीतिकी नहीं अंबा को तमें एवं अंबा को विवाह कर पितामह कहले गुरुदेव आपण चरण शपथ खाई कहूँ मोर भीष्मर केवे वचन खंडन होनी मु कही विवाह करी माने विवाह करी से कथा देते क्या ना सत्यवती सत्यवती राजा मत्स्यगंधार राजा सत्यवती जे कि तो तांको माँ माँ जिते आसिले शांतनु सी अलग अलग चरित्र पुणी जहाँ भी हो तो अनेक किसी कथा चलला जिते भीष्मदेव टोटाली मानले मु विवाह करी नहीं मते आउ जहाँ कहवा कहतु पचे मु विवाह करी मोर वचन मुझे खंडन करी तो कौन कहले से भगवान परशुराम कहले ताले युद्ध कर युद्ध हारी गले मो कथा मानिब ठीक अच्छे जी मोर गुरुदेव चरण में माने शिष्य देखते गुरु देखते भीष्म कहते मो गुरुदेव चरण शपथ खाई कहूँ पिता माने परशुराम भगवान परशुराम चरण शपथ खाई कहूँ मो देहरे जी मुझे सत अच्छी मो धर्म अच्छी मो युद्ध के भी हारिबी आ ये तो भगवान परशुराम किए हर आज पर्यटन कई हर ही ना ठीक अच्छे सका काली शुभारंभ हो कौटी ना कुरुक्षेत्र युद्ध हम कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान काली देखा आसीगले दुई जन जाक आसीगले पितामह भीष्म आसिले रथरे आरूढ़ होगी सज्जित होगी छिड़ाई सेना कहीं ना दुई जन महारथी देखले गुरुदेव आसुचंदी सामने चारिटा बाण मारले चारिटा सर दुईटा सर गले पादरे पड़ला प्रणाम जनइले फूलमाला होगी पादरे पड़ला आउ दुईटा सर मारले कान दे गला कान दे कौन गला ना से आज्ञा मागिले से गुरुदेव मु युद्ध क्षेत्र को अवतीर्ण हो युद्ध क्षेत्र को ओह्लौची आपण मत आज्ञा दियंतु कहले हो ठीक अच्छे ये कौन कले पितामह भीष्म से युद्धर नियम थिला जदि जड़े खंडा धरुची तो आउ जने खंडार प्रहार करेंगे जड़े जब गदा धरुची आउ जने गदार प्रहार करेंगे से बहुत किसी नियम थिला वास्तव एबे किसी नियम नहीं बोले तो आज सब किसी दुख दशा हो तो ये कौन कले गुरुदेव कहले हे गुरुदेव आपन रथ नहीं आपन रथी नहीं आप केमी युद्ध करेंगे कहले मोर रथ अच्छे मुझे निरस्त्र निशस्त्र व्यक्ति सहित मुझे युद्ध करी कहला रथ कथा कह ये धरा पृथ्वी हूँ मोर रथ अस्त्र शस्त्र कौन ना 10 दिगपाल मोर हूँ अस्त्र भगवान परशुराम कौन धरा पृथ्वी हूँ रथ तो एमती मोर जगत जहाँ दूचे सब मोर अस्त्र शस्त्र रथ रथी सब किसी एमती कहू कहू कौन ना हठात भीष्म जो आसिक गुरुदेव चरण प्रणाम कर पितामह मोर पितामह भीष्म आसिक कर भगवान परशुराम को कहले हे गुरुदेव आशीर्वाद दिंतु कौन आशीर्वाद ना विजय श्री आशीर्वाद कहला पागल कि तो सहित मुझे युद्ध करी मुझे विजय श्री आशीर्वाद देवी केवे नुह तू धर्म सहित युद्ध कर भगवान अच्छा तो सहित भगवान अच्छे मो भी सहित भगवान अच्छा मोर आशीर्वाद रही तो किंतु विजय श्री आशीर्वाद दे पारि विजय श्री आशीर्वाद हेनी युद्ध कर ठीक अच्छे जिते बुली पड़े कौन ना हठात देखले दिव्य रथ पर मणि खचित रथ सोना रूपा हीरा मणि सब किसी लगी गुरुदेव अच्छा ना कौटी ना रथ आरूढ़
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରଶୁରାମ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ଏମିତି ବାଣ ମାରିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ରଥର ଧ୍ୱଜା, ତାଙ୍କର ସର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧନୁଷ ସବୁ କିଛି ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେଲେ। ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୀଷ୍ମ କଣ କଲେ ନା, କେତେବେଳେ 60ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସର ମାରିଲେ 60ଟା ଯାକ ସର ଦେଇକି କଣ କଲେ ନା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରଥକୁ ପୁରା ମଣି ଖଚିତ ଭଳିଆ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ନା, ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା 18 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଆଉ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 28 ଦିନ। 28 ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ପୁରା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ପୁରା ଶତ୍ରୁ, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପୁରା ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ, ରକ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ତାକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ସେଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପୁରା ସିଂହ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଭୀଷ୍ମଜୀ ଆସିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ସମାନ କରିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦକୁ ମୋଡ଼ିଦେବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେବା ସବୁ କିଛି କରିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିକି ଶୟନ କରିବେ, ପୁଣି ସକାଳେ ପୁଣି ଯେମିତି ସେମିତି। ଏମିତି 28 ଦିନ 27 ଦିନ ରାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଜୀ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା ସରିଲା ପରେ, ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ହେଲା? ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା, କେହି ହାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଭୀଷ୍ମ ହାରୁଛନ୍ତି, ନା ପରଶୁରାମ ହାରୁଛନ୍ତି, କେହି ହାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଭୀଷ୍ମଜୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଗୁରୁ, ତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶୁପାତ ଅସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ର, ବରୁଣାସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର, ସବୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ତ ୟା ପାଖରେ ଯାହା, ୟା ପାଖରେ ତା। 2 ଜଣ ଯାକ ତ ସମାନ। 2 ଜଣ ଯାକ ହିମାଳୟ 2ଟା ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଗର୍ଜନ, ଖାଲି ଗର୍ଜନ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ବର୍ଷା ଯଦି ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ମାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଆସ୍ତ୍ର ମାରିବେ। ଜଣେ ଯଦି ମାରିବେ ପବନାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ମାରିବେ ଗିରିଆସ୍ତ୍ର, ମାନେ ଅଚଳ ଅସ୍ତ୍ର, ମାନେ ପାହାଡ଼। ଯଦି ଜଣେ ପୁରା 64 ପବନ ମାରିଲା, ଆଉ ଜଣେ ପାହାଡ଼ ମାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅସ୍ତ୍ର ତ 27 ଦିନ ରାତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ କଣ କରିବି? ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଛି, ସବୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶେଷ। ବସିକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ କଣ? ଗୁରୁଦେବ ହାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହାରୁନି, କଣ କରାଯିବ? ହଠାତ୍ ବସୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ମାନେ ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଢୁଳେଇବା। ଟିକେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଢୁଳେଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବସୁ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଷ୍ଟବସୁ ଭିତରେ। ଆଉ 7 ଜଣ ବସୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର 7ଟା ପୁତ୍ର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ 7 ଭାଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଭୀଷ୍ମଜୀ, ତମେ ବହୁତ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ବସିଛ, କଣ ହେଇଛି? ନା ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା, 27 ଦିନ ବିତିଗଲା, କାଲି ହବ 28 ଦିନ। ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ସମସ୍ତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ବାକି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କହିଲା ହେ ଭୀଷ୍ମ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତମେ ହଉଛ ବସୁ। ଆମେ ଏକ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷିପ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛୁ, ମା ଗଙ୍ଗା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତମେ ଅଛ ଏଠି କେବଳ ଏକା ଏ ଧରାଧାମରେ ଅଛ, ତମର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଅମୋଘ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ପାଖରେ ବି ସେ ଅସ୍ତ୍ରର କାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତମେ କେମିତି ଚାଳନା କରାଯାଏ, ତାର ମନ୍ତ୍ର ତମ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ এই ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଗଲେ ସତ ନା ମିଛ, ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ସ୍ମରଣ କଲେ। ବାୟବ ଅସ୍ତ୍ର ନା କଣ, ବାୟବ ଅସ୍ତ୍ର। ତ ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ବାୟବ ଅସ୍ତ୍ର, ହଠାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଆସିଗଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନ ସବୁ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ବିଧି ନିୟମ ସବୁ କିଛି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଥାଅ, ଆଜି ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇକି ଥାଅ, କାଲି ସକାଳ ଦିଆଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଇଛି, ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ କିଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମଜୀ ସେଇ ବାୟବ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ, ଧନୁଶରରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଋଷି, ଦେବଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ମାତୃଲୋକ ସମସ୍ତେ କିଛି ଆସିଗଲେ। ନା କ'ଣ ନା ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଦେବେ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଦେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ 2 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଦେବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମ, ହେ ଭୀଷ୍ମ, ଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନି, ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ ହେଇଯିବ।
ସେ ତ କେବେ ହାରି ତ ପାରିବେନି, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ସପ୍ତ ବସୁ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଅପମାନ କରନି ବି ତମର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲେ ସେପଟେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ବି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋତେ କେବେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରିବନି, ମୁଁ ଆଜି ମାନୁଛି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାରିଗଲି, ତମେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜିତିଗଲ। ତ ଏ ସରିଲା ସମାଧାନ, ସବୁ ସରିଗଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜିତିଗଲେ, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମାନିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅମ୍ବା ପାଖକୁ, କହିଲେ ଦେଖ ଅମ୍ବା, ତୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ କଲ୍ୟାଣର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। କ'ଣ ନା ତୁ ପଳା ଏବେ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ, ଭୀଷ୍ମ ଯାହା କହିବେ ତୁ ତାହା କର, ନହେଲେ ଆଉ ତୋର କଲ୍ୟାଣ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହଉ ମହାରାଜ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ମାନିଯିବି। କହିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବହୁତ ବଳବାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ହାରିଗଲି ଶେଷରେ। ତେଣୁ ତୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା, ତୁ ଯା ଏବେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଅମ୍ବା ତ ଅମ୍ବା ନା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାର ପୁତ୍ରୀ, ରକ୍ତ ବି ଗରମ ଅଛି। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋତେ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା ପୁରୁଷ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତିନି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆସନ୍ତିନି, ନିୟମ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏ କ'ଣ କଲେ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଅନେକ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ଦେବତା ବି ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିବେନି, ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। 8 ମାସକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଇବେ, ମାନେ ଆମର କହିଛି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 6 ମାସକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଇଏ ତାଠୁ ବି ଆଗେଇ ପଳେଇଲେ, 8 ମାସକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଇବେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି, 8 ମାସକୁ ଥରେ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଉଠିବେ, ଟିକେ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ହେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶିକି ପାଣି ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏ ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ନା ହେ ମା, ଗୋଟିଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭସ୍ମ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଉପରେ ରାଗି କ୍ରୁର ହେଲା, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ଭକ୍ତ, ଅତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ଭକ୍ତ, ଆରେ ତାର କ'ଣ ଭୁଲ, ତୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତୋର କୌଣସି ତପସ୍ୟା କୌଣସି ସଫଳ ହବନି। ଗଲା, ସେ ଅମ୍ବା ଜନ୍ମଟା ବେକାର ହେଇଗଲା, ସେ ଅମ୍ବା ଜନ୍ମ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ଅମ୍ବା ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅମ୍ବା ଜନ୍ମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିଛି ନା, ଅମ୍ବା ଜନ୍ମ ପରେ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା କରିଛି ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବି ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାଗିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ନା, କ୍ରୋଧର ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ରାଗର କେତେ ଖରାପ, ଜୀବକୁ କେତେ ନରକ ଗତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଯେଉଁ ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଜୀବର ଗତିଟାକୁ ଏତେ ନିକୃଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ତ ଅମ୍ବାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ନାରୀ ରୂପ ହେଲା, ଗଲେ କୋଉଠି ନା କୈଳାସକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବା, ମୁଁ ନା ଇଏ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଋଷି ପତ୍ନୀ, ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ସେ ଋଷି, ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଏକ ଗୀତାରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ନା, ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତପସ୍ୟାରତ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇପାରିବେନି, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ଖସି ପଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ହୁଏତ ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ପୁଣି ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ନହେଲେ ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟ ଘରେ ଜନ୍ମ, କୋଟିପତି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯିବ ସେ। ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ରାଗରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମାରି, କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ନା ଋଷି କନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଋଷି କନ୍ୟା ପରେ ସେ ତାର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଋଷି କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବା, ମୋର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରି। ଭୀଷ୍ମ ମୋତେ ଚୁରେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଜିତିକି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମ ଜିତିକି ଆଣିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମର ଭାଇ ମୋତେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହବନି। ଯିଏ ରାଜା ବଳରେ ଆଣିବେ, ଯିଏ ରାଜା କନ୍ୟାକୁ ଜିତିକି ଆଣିବେ, ସେ ହିଁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିବାହ କରିବେ ନା। ଜଣେ ଜିତିକି ଆଣିବେ, ଆଉ ଜଣେ ବିବାହ କରିବାଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ସେଇ କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ ଅମ୍ବା, ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ସେ କ'ଣ କଲେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ବୟସରୁ 5 ବର୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତେ ଜୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦେଖିକି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୁ କିଏ, ତୁ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ବାଳକ ବାଳିକା ଏତେ ତପସ୍ୟା କରେନି। କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବା, ତମେ ଭାବନି ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବା, ମୋର କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ମୁଁ ଅମ୍ବା, ମୁଁ ସେଇ ଅମ୍ବା। ତମେ ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବିନି, ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଏମିତି ହିଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲେ ହିମାଳୟକୁ। ହିମାଳୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବଜୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲେ। ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ରୀ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ନା? କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ନା ମୁଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ଅମ୍ବାର ଟିକେ ମନରେ ଆଶ୍ରୟ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯିବ। କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା? କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବି, ମୋତେ ପୁଅ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ପୁରୁଷ ହେବି, ଆଉ ପୁରୁଷ ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବଜୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ହବନି, ଇଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାର କନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଶିଖଣ୍ଡିନୀ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାପରେ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ତମେ ଯିବ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ, ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ହବ, ତାପରେ ତମେ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତମେ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିପାରିବ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାର ଆଉ ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଥିଲା ନା ସେ ଆୟୁଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଋଷି ରଜନ, ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବି। କ'ଣ କଲେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଅଗ୍ନି ସଞ୍ଚାରଣ କର। କ'ଣ କାଠ ସଜା ହେଲା, ଅଗ୍ନି ଲଗେଇଦେଲେ, ସେ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ଏପଟେ କ'ଣ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଇଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ତମର ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟା ହବ, ସେଇ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନି, କନ୍ୟା ହବ, କନ୍ୟାଟା ପୁତ୍ରରେ ପରିଣତ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କର କେବେ କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହିଲେ, କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ନାମ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ, ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀରୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀ ନାଁ କଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ନାଁ ରଖିଲେ। ତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ନାଁ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟା ଥିଲେ, କନ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମହାଭାରତର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ପୁଣି ଯିବେ, ପୁରୁଷ ହବାର କାହାଣୀ ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, କେତେଟା ସରିବ? ଆସିଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଆସିବେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହେଇକି ଆସିବେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛି ପୁଣି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ରାଜକୁମାର ହେଲେ, ଜଗତକୁ ଜଣେଇଲେ ରାଜକୁମାର, ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା, ସମସ୍ତ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ, ପୁଅମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ, ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ବହୁତ କୁଶଳତାର ସହିତ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିତାର ସହିତ ତାକୁ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ ପୁରା ପୁତ୍ର ଭଳିଆ, କୌଣସି ବାହାରେ ଲୋକ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ସେ ପୁତ୍ର ବୋଲି, କନ୍ୟା ବୋଲି। ତ ଏମିତି କହିକି ସେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛି, ରାଜକୁମାର କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ଏମିତି ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାଜାକୁ ଗଲା, ସିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବଳଶାଳୀ ସେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା, ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆମର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ରାଜକୁମାରକୁ ଆମର କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ରାଜକୁମାର ଆମର କନ୍ୟାର ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କର କଥା କେତେବେଳେ ସତ ହବ, କେବେ ସତ ହବ?
तो ये कहले राजा रानी राजा को कहते अरे विश्वास कर ना भगवान शिवजी कहते आउ किए कहना भगवान शिव स्वयं कहते ये कन्या ही पुत्र परिणत हो टेंशन नहीं तुम ठीक अच्छे बह भी हो गले सब किसी हो गला सेमती सजे के कुशल थे देखो प्लास्टर सर्जरी फेल मार से जापारे किए जापारे ये कन्या कि पुत्र बह घर सरीगला जिते राणी आसिले राजकुमारी आसिले राजकुमार सहित सी जिते देखिले जे मो सहित धक्का कराई कौन ना ये पुरुष नुह ये हूँ स्त्री से आरंभ है सरीगला राजा द्रुपद कहले एबे कौन करिबा संगे संगे राजकुमारी कौन कले जो पार्श्व जो निकटस्थ पड़ोसी राज्यर धाई को डाकिले धाई को डाकी राजा खबर पठेले बापा खबर पठेले जे मो से धक्का कराई बहुत बड़ धक्का है कौन ना मते राजकुमार सहित विवाह कही मते एक राजकुमारी सहित विवाह कराई ये हूँ झील ये पुओ नुह ये श्रीखंडी नुह श्रीखंडिनी एत बड़ धक्का देदेला राजा द्रुपद मत जानी मु केते बड़ बलशाली से मत जानी सी एक्चुअली द्रुपद ठार बहुत बलशाली थे सैन्य सामंत बहुत किसी अक्षीण अक्षीण सैन्य थे तो कहले मु मारी तार समस्त वंश को मारी से मारिकी ता राज्य में राजनीति करी ठीक अच्छे भावे मो झीटा किसी द्वेष कौच रागरे कहीदे बोलते किसी भूल भाल थी सी कौन कले ना ब्राह्मण कन्या को पठिले जो मैंने परीक्षा रे पूरा ठीक निरीखी पारे जे वास्तव में पुरुष की कन्या से माने आसिले से मारे भी देखिले कहले ना राजा महाराज से कन्या आश्चर्य कथा एते बड़ मोर मित्र है एत बड़ धक्का दे देले कहले ठीक अच्छे ताले युद्ध घोषणा कर संगे संगे कौन कले युद्ध घोषणा करले द्रुपद राजा राज्य को पूरा घेरी देले सैन्य मैंने सेते द्रुपद राजा आसिले रानी को पाखु कहले एबे कौन करिबा रानी कहते धैर्य धर कहले धैर्य केबे धरिया आमर बेक काटला पर धैर्य धरिया ना कौन बेक कटला से काटी सारा पर भगवान शिवंकर वाक्य सत्य हम केबे सत्य हम शिवजी कही मानुची कि सत्य हम केबे आम मरीगला पर सत्य हम ना कौन यही सब कथा जिते बापा माँ कथा शुणुं आड़ुआ रही श्रीखंडी शुणुंट कहले मो पाई सब किसी है कौन कले ना से घर पछपटे एक द्वार था से द्वार लुचिकी पड़े निघंच जंगल को कहले कौन कल ना मरीजी निघंच जंगल एकदम पूरा घना घट जंगल कंटा बुदा लटा फटा सब से जंगल को पड़े से जंगल को पड़ा पर देखले गोटे बड़ महल अच्छी से महलटा कार ना से महलटा हूँ राजा कुबेरंकर निकटतम दास राजा कुबेर इंद्र पाखे कुबेर ब्रह्मांकर पुत्र कुबेर से कुबेर अति निकटतम सेवकर से घरटा से महलटा तो ये जाई ता घर देखले महल फंका फंका किसी ना ता भितर न खाई न पीकी बसचंती जिते से दास आसिले जे राजा कुबेरंकर अति निकटतम दास सेवक से आसिले आसला पर पचारे कुमारी हे राजकुमारी कौन है तुम कहला मु मरबी कहला तो मरबू कहीं कौन है तो कहला मो आज पर्यंत कहीं दुख निवारण कर तुम भी दुख निवारण कर कौन है तो कह अरे मु कुबेर सेवक जानी मु किए कुबेर सेवक मो पाखे समस्त प्रकार माया शक्ति अच्छी मुझे चाहिए सब किसी करी सब किसी कर हाँ सब किसी तू कौन है कहला ये घटना बापा मते मु एक्चुअली स्त्री किंतु शिवजी कथा अनुजाई शिवजी मते बापा को आशीर्वाद देते प्रथम कन्या हम से कन्या ही कन्या पुरुष परिणत हो किंतु आज पर्यंत शिवजी कथा सत होनी मु पुरुष हो सेपटे मु बह मोर पड़ोसी राज्यर राजकन्या बह एवं कौन ना से राजा आसिक आम राज्य को घेरी अच्छे आउ कि समय मारिदेवे सब कहला यहीटा गोटे कथा ठीक अच्छे कि गोटे शर्त मु मोर पुरुषत्व मुझे दे दूची तोर स्त्री तो मु नहीं नौची किंतु गोटे शर्त तू मत कथा दे तोर सेटिकार समस्त कार्य समाधान है तू जाई कहीदेव ना राजा राजा थे देखीदेला ना मोर ये हूँ मोर ज्वाई झील जहाँ कही सब भूल एति देखीदेला सरला आउ से युद्ध करें एति कलापर संगे संगे तू मो पाक फेरी आस ना बहुत हैरान हो ना बहुत पशा पड़े ते हूँ मु कथा दूसरी आपको यथाशीघ्र कार्य शेष करी कार्य को शेष कर कार्य को समस्त समस्या समाधान करके यथाशीघ्र आसबि आपन पाखरे एवं आपन पुरुष तो आपन नहीं जिवे एवं मोर स्त्री तो मते दे देबे तो ठीक अछि
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକଟ କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାୟା କରିଦେଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନା ଶିଖଣ୍ଡିନୀ ଯେ ଥିଲା ସେ ଶିଖଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅସୀମ ବଳ ଆସିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କରି କରି ସେ ବଳୁଆ, ପୁଣି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ବଳଶାଳୀ ପ୍ରବଳ ବଳ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର କୁବେରଜୀଙ୍କର ସେବକ ସିଏ କଣ ହେଲେ ନା ଶିଖଣ୍ଡିନୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଅଢଣା ଦେଇକି ବସିଲେ ତା ଭିତରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ, ଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ, ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କଲେ, ବାବା ବାପା ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲି। ପୁରୁଷ ହେଇଗଲ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାଙ୍କର ଛାତି ପୁରା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଆପଣ କାହାକୁ ପଠେଇବା କଥା ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ହିଁ ପୁତ୍ର, ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିବା, ଶେଷ ଚେକ୍, ଏଇଟା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ପଠେଇଲେ, ତାପରେ ପଠେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, 2-3 ଥର ଯାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେ 2-3 ଥର ଏକାଥରେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଷ ସିଏ। କହିଲେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏତେ ବଡ ଧୋକା ଦେଲ ମତେ, ଆଜି ମତେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାକୁ ଅପମାନ କରିକି ଆଜି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। କହିଲା ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆମେ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କେମିତି ପୁରୁଷ ହେଲା। ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ସେ ପୁରା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ, ଏବଂ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ତାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଅନେକ ଗାଳି କଲେ, ତୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତୁ ବାପା ସହିତ ଖେଳୁଛୁ, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା, ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ କଣ କଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରଥ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ଦେଇଗଲେ। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ କେବେ ଆସୁନି କୁବେରଜୀ, କେବେ ଆସୁନି ତାଙ୍କର ସେବକ ଘରକୁ। ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ହଠାତ୍ କୁବେରଜୀ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ସେବକର ଘରକୁ। କୁବେରଜୀ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗମାୟା ନା, କିଏ ଆସିଲେ ଗଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଘରେ ବସି ଜାଣିଦେବେ। ଇଏ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁନି। ଦ୍ୱାରପାଳ ବସିଲେ, ସେ କଣ କରୁଛି ଦ୍ୱାରପାଳ, କାହିଁ ମୋର ସେବକ କାହାନ୍ତି? ଇଏ ଦେଖି ଘରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ସେବକ ତ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କିଏ ନା ସେବିକା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେବିକା ଅଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେବକଟା ସେବିକା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ କିଛି। କହିଲା ତମର ଏତେ ବଡ ସାହସ, ମୋର ସେବକ କି ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀକୁ ଦେଇଦେଲ ତମର ପୁରୁଷତ୍ୱ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଜିଠୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ଏ ଧରାଧାମରେ ରହିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମର ପୁରୁଷତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ମଲା ପରେ ତମେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପାଇବ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ଏବେ ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିବେ। ତ ଏପଟେ କୁବେରଜୀ ତାଙ୍କର ସେବକକୁ ଅନେକ କିଛି ଭର୍ତ୍ସନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ବଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମର ପୁରୁଷତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେମିତି ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଇଏ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିନୀରୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବାହ ହବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବାହ ପରେ ତାପରେ ପାଶ ଖେଳ ହବ, ପୁଣି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆସିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯିବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁକିଣୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଲେଖାଯାଇଛି ପୁରୁଷ। ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ଖେଳରେ, ମହାଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପିତାମହ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତିରେ ଆଜି ଅଭିଷିକ୍ତ କରାହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟ ବାଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟ। ତ ଇଏ ସେଠି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବିଜୟ ତୋର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ଆସିବ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି। ସେଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ତ ପୁରୁଷ। କହିଲେ ନା 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 ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ପୁରୁଷ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅମ୍ବା, ସେ ହଉଛି ଅମ୍ବା, 3 ଜନ୍ମ ତାର ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର 3 ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଅମ୍ବା, ଏବଂ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ସିଏ ହବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ସିଏ ହିଁ ମତେ ମାରିବ। ତେଣୁକରି ଯେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଖେଳ ସରିଲା, କୌରବ ମାନେ ହାରିଏ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲେ ହଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଚାଲାକ,
କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆପଣ ହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ହେ ଭୀଷ୍ମ ହେ ପିତାମହ ଆପଣ ହାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣ ହାରିବାର ବିଧିଟା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହାରିବି ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଶିଖଣ୍ଡି ସାରଥି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାରିଯିବି। ତାପରେ ଦିନ ଶିଖଣ୍ଡି ସାରଥି ହେଲେ ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଥିଲେ। ସରସଜ୍ଜା ଥିଲା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ସରିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ମନୋରୂପିକ ଝିଅକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାଧାମରେ ଅଷ୍ଟବସୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ବସୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା ଥିଲା କୋଉଠି ନା ତପ ଦିବ୍ୟମ୍ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏଠି ହେଲା ଅଦିବ୍ୟମ୍ ଏଠି ଦିବ୍ୟମ୍ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖଣ୍ଡି ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ଥିଲା ଅମ୍ବାରୁ ପୁଣି ହେଲା ଋଷିକନ୍ୟାରୁ ଶିଖଣ୍ଡିନୀ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ତା ତପସ୍ୟାକୁ 1% ଋଷି ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଲୋକ 1% ଗୁଣଗାନ କରିନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଗୁଣଗାନ କରେନି କାହିଁକି ନା ତପ ଅଦିବ୍ୟମ ହେଇଗଲା। ଅଦିବ୍ୟମ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ତପସ୍ୟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା ତପ ଦିବ୍ୟମ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାହା କରିବା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ବଢିବ ସେଇ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ତପସ୍ୟା ମାନେ ଏ ଯୋଉ କଳିଯୁଗର ତପସ୍ୟା କଣ ନା କଳିଯୁଗର ତପସ୍ୟା ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଜପ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢିବା ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପଢିବା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା ଏ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ନିୟମ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ନେଇଯିବେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ 5ଟାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 5ଟାରେ ନହେଲେ କାର୍ ଲାଗିଥିବ 5ଟାରେ ସେଦିନ ତୁଳସୀରେ ଆପଣ ଜଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗଲା ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ କଳିଯୁଗର ତପସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ହରିନାମ ନାମସ୍ମରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର ସେବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କିଏ ମାନସିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବାଚିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିଏ କାୟିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି କଳିଯୁଗର ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ କଥା ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମର ମହାରାଜ ମାନେ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ପାଳନ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତପ ଦିବ୍ୟମ୍ ସେଇଠି ଲାଗିବ ଦିବ୍ୟମ୍ ନହେଲେ ଅଦିବ୍ୟମ୍ ଶିଖଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଅମ୍ବା ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବା ସିନା କେହି 1% ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିବେନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ